Good morning, students. Today we are going to learn about promoters and preliminary contracts. Okay. So company is not just set up by an individual. It needs lot of efforts. Okay. The help, a teamwork, a cumulative teamwork results into a setup of a company or building of a complete empire. Okay. So it is their idea and struggle that leads to the profitable success of a business and the rise of the company. Every company when it setups, okay, so many hands are behind that company, they are working, okay, and then the successful company will set up. Promoters are the individuals who work rightfully and consistently to germinate the idea and bringing that ideas into the reality. Okay, so germination of idea, that first time that idea will germinate in the mind of entrepreneur. Okay, so giving you can say life to that idea will be done by the promoter. Promoter is one who decide an idea for 1 minute. Creating a particular business at a given place and carries out a range of formalities required for starting a business. So what are these formalities? Formalities may be all the company's act and provisions, what are the requirements, completion of the documents, memorandum of association, articles of association, prospectus, whatever documents are required for the company, that all have to be done. The procedure, proper procedure of registration have to be done. So all this work can be done by the promoter. So promoter is one who decides an idea for setting up a particular business at a given place and carries out a range of formalities, range of requirements to set up a particular business, a type of organization under which the business has to be carried out. A promoter may perhaps an individual, a firm, and an association of persons or a company. Okay, so promoter can be an individual, promoter can be a company, promoter can be a, we can say, venture capitalist, promoter can be an association of person or a company. Anyone who undertakes a particular idea and germinated idea and giving a live, or we can say life to that idea, is the work of these promoters. Okay, promoters are usually the first person who envision the idea of business. The first time the idea of business is brought by that promoter. So every company's success depends upon how creativity is there, how we can say responsibility taking capacity of that promoter is there. The success of that business depends upon all this. The promoter who settles the name of the company thus determine the name will be acceptable by the registered official of the office. Means what? Suppose अनेक कंपन्या रजिस्ट्रेशन करत असतात, बरोबर आहे, पण एकाचं नाव दुसऱ्या कंपनीशी सिमिलर झालं तर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ते एक्सेप्ट नाही करणार आहे, कारण त्याच्याकडे रजिस्ट्रेशन मेंटेन असतं. सिमिलर नेम जर झालं त्या कंपनीचं, भले ती प्रायव्हेट असू दे किंवा पब्लिक कंपनी असू दे, तर अशा वेळेला कंपनी एस्टॅब्लिश करत असतानाच 5-6 नावं त्यांना द्यायला लागतात प्रेफरन्सेसनं. आलं लक्षात? फर्स्ट प्रेफरन्स, सेकंड प्रेफरन्स, आणि त्यातलं नाव तो त्या रजिस्टरमध्ये बघून मॅच करून मग त्या कंपनीला अलाउ करत असतो. येतं लक्षात? आणि म्हणून कंपनीचं नाव काय ठेवायचं हे सुद्धा प्रमोटरच तेव्हा ठरवत असतो. Promoter is the person who decides the content or details as to the articles of association. आता articles of association आणि memorandum of association ही महत्वाची 2 डॉक्युमेंट्स आहेत कुठल्याही कंपनीची. येतं लक्षात? मग हे articles of association मध्ये how to run the business. ओके, मग त्याच्यासाठीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय आहेत, हाऊ टू कंडक्ट द मीटिंग, व्हॉट विल बी द कोरम ऑफ द मीटिंग, हे सगळं आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन कंपनीचा डे टू डे बिझनेस रन करण्यासाठीचं जे डॉक्युमेंट आहे त्याला आपण आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन असं म्हणू. मग मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन काय आहे हे डिटेलमध्ये आपण नंतरच्या लेक्चर्समध्ये शिकणारच आहोत. मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन हे फंडामेंटल डॉक्युमेंट आहे कंपनीचं. ह्याच्यामध्ये कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ह असतील, कंपनीचं नेम क्लॉज असेल, कंपनीचं कॅपिटल क्लॉज असेल, कंपनीचं लायबिलिटी क्लॉज असेल, अशा अनेक प्रकारच्या क्लॉजेस ह्या मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन मध्ये येत असतात. हे महत्वाचे 2 डॉक्युमेंट आणि त्याच्यामध्ये काय कंटेंट असले पाहिजे, त्याचे डिटेल्स काय आहेत, हे सगळं प्रमोटर ठरवत असतो. अ प्रमोटर हु प्रपोजेस द डायरेक्टर्स, बँकर्स, ऑडिटर्स, म्हणजेच प्रमोटर की ज्यानं आयडिया ही अस्तित्वात आणली, आयडिया जर्मिनेट केली आणि त्याचं आता रूपांतर बिझनेस मध्ये करणार आहे, तर त्यासाठी लागणारा कंपनी रेग्युलेट करण्यासाठी किंवा कंपनीचा बिझनेस डे टू डे बिझनेस बघण्यासाठी एक बोर्ड लागतं, डायरेक्टर्स लागतात,
त्यांना क्रेडिट हवं असतं, बँकर्स लागतात, क्रेडिटर्स लागतात, ऑडिटर्स लागतात. ह्या सगळ्यांची नेमणूक जी आहे, नेमणूक म्हणण्यापेक्षा त्याचं आपण काय म्हणूया, त्याचं सिलेक्शन, हे सुद्धा करण्यामागे प्रमोटरचा मोठा हात असतो. A promoter who proposes the directors, bankers and the auditors, who decides the place where registered office and head office has to be situated. आता कंपनीचं हेड ऑफिस क्लॉज जसं मी सांगितलं मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन मध्ये फिक्स पाहिजे की ज्या स्टेट मध्ये कंपनीचं हेड ऑफिस असणार आहे, मग ते कुठल्या स्टेट मध्ये आहे, त्याचं लोकेशन काय आहे, त्याचा ऍड्रेस काय आहे, हे मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन मध्ये असणं गरजेचं आहे. मग प्रमोटर हेही ठरवतो की कंपनीचं रजिस्टर्ड ऑफिस कुठं हवं. सो ऑब्वियसली ही डिसाइड्स दॅट. Who prepares the memorandum of association, prospectus and other essential documents. आता हे memorandum of association वगैरे आपण डिटेल मध्ये शिकणारच आहोत. Prospectus is nothing but invitation to the public, company's invitation to the public to invest in their shares. Okay, so that is the prospectus which provides the information about the company, prospectus of the company, objectives of the company. Okay, so what the company is undertaking, different activities, that all will give the information to the investors, bankers, creditors. So that is called as a prospectus. So what contents have to be added in the prospectus, that will be decided by the promoters. Are you getting? So section 2 subsection 69 of the Companies Act 2013, it deals with the definition of this promoter. A promoter is a person who has control over the affairs of the company, directly or indirectly, whether as a shareholder, whether as a director or otherwise. So here we can come to know that promoter can be a director, promoter can be a shareholder. Are you getting? So obviously, if you take an example of the different companies, even public sector companies, afterwards they become the public sector. Okay, they subscribe the shares in the public, but the main promoter have n number of shares in different names of the family members, relatives, etc. So he will be the shareholders. So what are the different types of the promoters? Here professional promoters, occasional promoters and financial promoters are the three main categories of the promoters. Considering this particular professional promoters means what? These professional promoters, they play a significant role to establish the company. Once the procedures of the establishment of the registration of the company is complete, they hand over the company to the shareholders. Are you getting? So these professional promoters are working with their expertise. Okay, they know how to establish the company, how to prepare the memorandum of association, how to prepare the articles of association, everything they know. Okay, so is there any compulsion that every company owner should have complete a particular MBA degree? Not necessary. They will take the expertise opinion of these professional promoters who will work for them. Okay, so especially in India, this is not common, but if you take on the example of UK, Germany, these professional promoters, they help the entrepreneurs to establish the different types of companies. The second type comes the occasional promoters. Occasional means what? They do not stay or work in a company regularly. They move between the companies because at a time they can work on the different companies. They take the promotion work on a floating basis. Floating means once the work task is completed, they will float to the other company's task. Are you getting? So example of such company promoters or promoters in a company includes the engineer, architect, lawyers who are giving suggestions to the company. Are you getting? So those are called as a ad hoc or the occasional promoters. They are not permanent one, but they occasionally work for the company. And the last one, that is the financial promoters, because financial companies, they make up the work of financial promotion of the company depending on the situation of the market. These financial promoters or the financial companies, they undertake the different activities because every company needs the finance. Okay, then what are the sources of the finance? What is the market condition? Which source is more beneficial for the company? What will be the, we can say, capital structure of the company? Whether debt should be more or whether the share capital should be more, that will be decided. Okay, so depending upon the different ratios, depending upon the capital structure, this financial promoter suggests the company.
So in short, we will have a look over this liabilities of the promoters. What are the liabilities? The rules do not allow them to make secret profits in any form. Promoters, they are working for the company. As a company is the artificial personality. Company doesn't have any eyes, brain, hands. Are you getting ears? So on behalf of the company, the promoter has to work. They should not do any private profit for themselves. Are you getting? Everything, every activity, each and every decision should be in the good faith of the company. The deposition of all the amounts received on behalf of the company has to be done in the company's account, obviously, as on behalf of the company, because still the company is not registered, but it will register after 2 months, after 6 months. Okay, so whatever the preliminary contracts have been signed by the promoter, obviously whatever the receipts he have been received on behalf of the company, he must have to deposit that particular amount in the company's account, company's current account. Okay, so promoter needs to take the proper care while performing their task. Each and every task of the promoter should be in the interest of the company. In the case of any contracts, those are the contracts, means preliminary contracts. Afterwards we will see that what are these preliminary contracts and what is the nature of this preliminary contract. So these contracts signed or pending, some contracts may be signed by the promoter or some may be the pending. So in the statutory meeting, the promoter must have to keep all these subjects before the members. Are you getting? The promoters are solely responsible till their approval. So when the contracts will be approved in the general meeting, then and then only those will be on behalf of the company. Are you getting? So for any investment, the promoter has to make the compensation in case of any issues or untrue statements. Here on behalf of the company, promoter is going to make an agreements, just sign the contracts. So he is also making some investments also on behalf of the company. So if is there any losses, he has to make compensate to the company, because right now company is not registered, but then also he is working for the company. He may be making some investment, he may be taking some loans, okay, but on his own name, but for the company. Are you getting? So all these investments, promoter has to be make compensation for them. So here we ends what is who are the promoters. The next part, that is the preliminary contracts. What are these preliminary contracts? During the promotion of the company, आता बघा कंपनी अजून रजिस्टर व्हायची आहे, पण कंपनी रजिस्टर व्हायच्या आधी कंपनीचं एक तरी रेंटल जागा असू शकते किंवा ओन जागा असू शकते, येते लक्षात तुम्हाला? मग कंपनीच्या जागेचं फेन्सिंग असू दे किंवा एखादा हायरिंग सर्व्हिसेस कंपनीने घेतलेली आहे किंवा लॉयर कडनं काही ज्याला आपण म्हणतो की सजेशन्स घेतलेले आहेत, टेक्निशियन काही सजेशन्स आहेत किंवा लीगल एखादं काय म्हणतो फर्मची आपण मदत घेतलेली आहे त्या कंपनीनं, अशा अनेक कॉन्ट्रॅक्ट्स त्या प्रमोटर्सला करावे लागतात. कंपनी अजूनही रजिस्टर व्हायची आहे, कंपनीला अजूनही आर्टिफिशियल पर्सनॅलिटी मिळालेली नाहीये. कंपनीला आर्टिफिशियल पर्सनॅलिटी केव्हा मिळेल? जेव्हा कंपनी रजिस्टर होईल आणि कंपनीला इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिळेल तेव्हा. पण त्याच्या आधी, त्या डेटच्या आधी, सपोज आपण ठरवूया आज तारीख किती आहे, 8 नोव्हेंबर 2021. 8 नोव्हेंबर 2021 ला कंपनी रजिस्टर झाली. ह्याचा अर्थ कंपनी रजिस्टर व्हायच्या आधी म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2021च्या आधी अनेक ऍक्टिव्हिटीज त्या प्रमोटरला बघाव्या लागतात. अनेक लॉयर्सचं सजेशन घ्यावं लागतं, टेक्निशियनचं हेल्प घ्यावं लागतं, अनेक ज्याला आपण सप्लायर्स ऑफ मशिनरीज असेल यांच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट करावे लागतात. हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट कोण बघत असतं? तर प्रमोटर बघत असतं. ऑल सच कॉन्ट्रॅक्ट्स विच आर एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. बघा, वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग द वर्ड, बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट्स. कंपनी एस्टॅब्लिश व्हायच्या आधी किंवा कंपनी इनकॉर्पोरेशन व्हायच्या आधी जे काही कंपनीशी रिलेटेड कॉन्ट्रॅक्ट झालेले आहेत त्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट्सना आपण काय म्हणू? तर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट्स असं म्हणू. कंपनी कॅन नायदर शू नॉर इट कॅन बी शूड. कंपनीला आर्टिफिशियल पर्सनॅलिटी केव्हा येते? जेव्हा कंपनी रजिस्टर्ड होते तेव्हा. पण त्याच्या आधी कंपनीला कुणावरही दावा दाखल करता येत नाही किंवा कंपनीच्या नावे तिसऱ्या कुणाला दावा दाखल करता येत नाही, कारण कंपनी अजूनही
रजिस्टरच झालेली नाहीये. मग कॉन्ट्रॅक्ट मात्र अनेक होत असतात. येते लक्षात तुम्हाला. आता हे कॉन्ट्रॅक्ट जे आहेत, कंपनी वॉज नॉट अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रॅक्ट. हू विल बी द पार्टी? प्रमोटर विल बी द पार्टी. अ कंपनी कॅनॉट इव्हन रॅटिफाय ऑर अडॉप्ट सच कॉन्ट्रॅक्ट. रॅटिफाय म्हणजेच काय? आता एस्टॅब्लिश झालेली आहे कंपनी, द्या की आता पैसे, असं होत नाही. येते लक्षात तुम्हाला. ज्या चुका आहेत त्या चुकाच आहेत. जर चांगल्या गोष्टींसाठी कंपनीच्या किंवा कंपनीच्या इंटरेस्ट मध्ये काही कॉन्ट्रॅक्ट केलं असेल तर डेफिनेटली कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल. कंपनीच्या असेट मधनं ते पेमेंट्स केलं जातं. पण जिथं कंपनीचा हित न बघता काही खर्च केले असतील तर अशा वेळेला कंपनी रजिस्टर जरी झाली तरी त्याच्यातनं त्याच्या कंपनीच्या असेट मधनं कुठलेही फंड्स हे रॅटिफाय करता येणार नाहीत किंवा रिएम्बर्स करता येणार नाहीत. आणि असेच कॉन्ट्रॅक्ट पाहिजेत की जे कंपनीच्या बेनिफिटसाठी आहेत. आता प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्टचे काय काय फीचर्स आहेत, नेचर काय आहे बघा. तर कंपनी इज नॉट बाउंड बाय पिन कॉर्पोरेशन किंवा पिन कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रॅक्ट्स. आता कंपनी बाउंड केव्हा होणार आहे, कंपनी रिस्पॉन्सिबल केव्हा राहणार आहे? कंपनीचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. कुठल्या दिवशी झालंय? 8 नोव्हेंबर 2021 साली झालंय असं समजा, अज्युम करा. मग 8 नोव्हेंबरच्या आधी 7 नोव्हेंबर 2021 साली एखादं कॉन्ट्रॅक्ट झालं असेल, त्या रोजी एखादं कॉन्ट्रॅक्ट झालं असेल तर कंपनी त्या कॉन्ट्रॅक्टसाठी जर सपोज त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जर लॉस आला, त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काही हे झालं किंवा मुद्दाम जर का पर्सनल इंटरेस्ट ठेवून जर प्रमोटरनं काही केलं तर कंपनीची प्रॉपर्टी त्याला जबाबदार राहील का? तर अजिबात नाही. येत्या लक्षात. कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. कंपनी कॅनॉट श्यू ऑन द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रॅक्ट्स. अशा कॉन्ट्रॅक्ट्सला कंपनी, आता केव्हा कॉन्ट्रॅक्ट झालेत? 8 नोव्हेंबर 2021च्या आधी कॉन्ट्रॅक्ट झाले. आता कंपनी अस्तित्वात आली आहे म्हणून कंपनी त्या बेसिसवरती, पूर्वीच्या कॉन्ट्रॅक्ट्स वरती जबाबदार राहणार का? तर अजिबात नाही. प्रमोटर्स themselves remain personally liable on such contracts. कोण जबाबदार राहणार आहेत? प्रमोटर्स राहणार आहेत. आणि म्हणून प्रमोटरचं प्रत्येक काम, प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी पाहिजे. Unless a new contract on the same term as that of the old one is made by the company after incorporation. मग अशा वेळेला तेच कॉन्ट्रॅक्ट कॅरी ऑन न करता कंपनी एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर कंपनीच्या नावे ते कॉन्ट्रॅक्ट पुन्हा करता येतील. कारण आता कंपनी काय झालेली आहे? इनकॉर्पोरेट झालेली आहे, म्हणजेच रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन कॅन नॉट इव्हन रेक्टिफाय सच कॉन्ट्रॅक्ट. मी मगाशीच सांगितलं, आता कंपनी रजिस्टर्ड आहे आणि म्हणून कंपनीने आता कॉन्फिडन्स घ्यायला पाहिजे, पूर्वीचे कॉन्ट्रॅक्ट आता विचारात घ्यायला पाहिजेत, असं होणार नाही. जर कंपनीच्या फायद्याचं असेल तर जरूर विचारात घेण्यात येईल. पण हे सगळे खर्च तुम्ही जर म्हणत असाल तर बॅलन्स शीटला प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस नावाचा एक असेट साइडला आयटम येतो. ह्या काय येतो? ऍसेट्सला एकाच वर्षी सगळं खर्च घातला तर कंपनीला पहिल्याच वर्षी लॉस दिसेल आणि म्हणून ग्रॅज्युअली तो खर्च असेट साइडला प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस किंवा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट साठीचे जे काही खर्च झालेले आहेत ते हळूहळू ग्रॅज्युअली लेस केले जातात. एकाच वेळेला P&L अकाउंटला डेबिटला टाकता येत नाही. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ सच कॉन्ट्रॅक्ट्स कॅन बी इन्फोर्स्ड बाय अदर पार्टीज अगेन्स्ट द कंपनी इफ सच कॉन्ट्रॅक्ट्स आर फॉर द पर्पजेस ऑफ द कंपनी. बघा मी परत सांगते, आर पर्पजेस म्हणजेच काय? कंपनीसाठी, कंपनीच्या वेलफेअरसाठी किंवा कंपनी एस्टॅब्लिश होण्यासाठी जे काही कॉन्ट्रॅक्ट झालेत असे कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणजे फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट अँड आर वॉरंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. असं कॉन्ट्रॅक्ट करत असतानाच त्याच्यामध्ये टर्म्स असे घातले की कंपनी एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर, कंपनीनं हे बघायचं आहे असं त्याच्यामध्ये टर्म घातला असेल किंवा एखादी जसं टर्म्स अँड कंडिशन्स म्हणतो ना आपण एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टचं, तसं जर घातलं असेल तर मात्र तिथं वॉरंटी कंपनीची येते. दिस इज सो प्रोव्हाइडेड अंडर द प्रोव्हिजन्स ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. आता भारतामध्ये 1963चा जो स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट आहे त्या ऍक्टच्या प्रोव्हिजन नुसार जर अशी कंडिशन घातली असेल किंवा इनकॉर्पोरेशन झाल्यानंतर कंपनीने हे बघायचंय असं जर कंडिशन घातली असेल तर ते सुद्धा प्रूव्ह व्हावं लागतं. आणि ह्या स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट खाली तिथं मात्र त्या कंपनीच्या असेट्स मधनं तिथं दिलं जाऊ शकतं. पण तशी प्रोव्हिजन, त्या ऍक्टची प्रोव्हिजन त्याच्यामध्ये त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये केली असली पाहिजे. सपोज एखादा सप्लायर असेल, मशिनरी वेंडर असेल तर त्याच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट करत असताना हे मशिनरीचं प्रमोटर देणार नाहीये पैसे कुठने जाणार आहेत? कंपनीच्या असेट्स मधनच जाणार आहेत. पण तो क्लॉज त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये घातला गेला पाहिजे की कंपनी इनकॉर्पोरेट झाल्यानंतर कंपनीच्या असेट्स मधनं आम्ही हे पैसे देणार आहे किंवा काय. हे जर त्याच्यामध्ये मेन्शन असेल तर देन ओनली सच डील्स कॅन बी सेटल्ड.
सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्याला आपण म्हणतो की प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट्स. आता प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्टचं अप्रुव्हल वगैरे केव्हा मिळतं तर लक्षात घ्या, सगळ्यात महत्वाचं आपण जेव्हा टाइप्स ऑफ द मीटिंग बघणार आहे, टाइप्स ऑफ द मीटिंग, त्याच्यामध्ये पहिला टाइप काय आहे तर स्टॅट्युटरी मीटिंग. स्टॅट्युटरी म्हणजे कायदेशीर कंपल्सरी मीटिंग असते, ती कंपल्सरी घ्यावीच लागते. त्याचं काय ड्युरेशन असतं ते सगळं आपण नंतर मीटिंग शिकत असताना आपण बघू. मग त्या स्टॅट्युटरी मीटिंग मध्ये आता 2 मीटिंग लक्षात ठेवा महत्वाच्या, एक अॅन्युअल जनरल मीटिंग आणि दुसरी स्टॅट्युटरी मीटिंग. अॅन्युअल जनरल मीटिंग काय, कंपनी चालू झाली आहे आता आणि कंपनीचं कामकाज पण चालू झालेलं आहे, काही सब्जेक्ट्स आहेत त्याला अप्रुव्हल पाहिजे म्हणून शेअर होल्डरची मीटिंग कॉल केली जाते, त्याला आपण अॅन्युअल जनरल मीटिंग म्हणतो. पण ती कंपनी चालू झाल्या अॅन्युअल जनरल मीटिंगच्या आधी सगळ्यात पहिली मीटिंग जी होते ती कुठली होते तर स्टॅट्युटरी मीटिंग होते. आणि त्या स्टॅट्युटरी मीटिंग मध्येच ह्या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्टची जिक्र म्हणजे आपण म्हणतो त्याचं सब्जेक्ट्स हे मीटिंग पुढे ठेवले जातात. अनेक कॉन्ट्रॅक्ट्स, त्यांचे डीलिंग्स, मग शेअर विकण्यासाठी सपोज एखाद्या ब्रोकरला पैसे कमिशन द्यायचं असेल किंवा ज्याला अंडर रायटर्स म्हणतो त्यांच्या थ्रू शेअर्स विकले गेले असतील तर त्या अंडर रायटरचं कमिशन किती द्यायचंय, किती टक्के ठरवलेलं आहे, हे सगळी चर्चा कुठं होते तर स्टॅट्युटरी मीटिंग मध्ये होते. येते लक्षात. ते कुठले नेचरचे कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत तर प्रिलिमिनरी, पण कंपनी अस्तित्वात यायच्या आधीच कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं असतं, ह्या कंपनीचे शेअर्स आम्हाला विकून द्या, 100 रुपयाचा शेअर आहे, तुम्ही 5 रुपये घ्या आणि आम्हाला 95 रुपये द्या. येते लक्षात. हे 5 रुपये काय आहे डिसाईड केलेलं आहे, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये डिसाईड केलेलं आहे की हे कंपनीचे एवढे सबस्क्रिप्शन करून दिल्यानंतर आम्ही तुम्हाला एवढे पैसे देतो. हे जे डिसाईड झालेलं आहे, सो ऑब्विसली हे डिसाईड होत असताना प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा लक्षात घ्या की सबस्क्रिप्शन साठी अंडर रायटरला असू दे किंवा अनेक कंपन्यांशी जे काही कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे, अनेक वेंडरशी जे कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे, अनेक सप्लायरशी जे कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे, ते सगळे मुद्दे त्या स्टॅट्युटरी मीटिंगला समोर डिस्कशनसाठी ठेवले जातात. तर ह्यालाच आपण प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट्स असं म्हणू आणि तिथंच त्याचं अप्रुव्हल मिळतं. येतं लक्षात तुम्हाला. थँक्यू व्हेरी मच. आज आपण काय शिकलो, प्रमोटर्स आणि प्रिलिमिनरी